ඔබතුමා ඉඳ ගන්න. ඔබ ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. கௌரவ சபாநாயகர் ඔබතුමා நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு ගරු සභානායකතුමා දරු කතානායකතුමනි අපි ඉතා පැහැදිලිව ඔබතුමාට කිව්වා. අපි ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා මේ මන්ත්‍රීවරයා හැමදාම ස්ථාර නියෝග වංචා කරනවා. ස්ථාර නියෝග වංචා. මෙතන ආපු ප්‍රශ්නේ තමයි කෞශල්‍ය ආරියරත්න මන්ත්‍රීතුමියට මෙතුමා අපහාස කළා. කෞශල්‍ය ආරත් මන්ත්‍රීතුමියට අපහාස කළා. මෙයා හැමදාම කතා කරනවා. දරු කතානායකතුමනි මෙතුමා හැමදාම කතා කරනවා. මෙයා මගේ මයික් එක ඔන්න එකේ තියෙන ඕන මගේ මයික් එක ඔන්න එකේ තියලා තියෙන කතානායකතුමා නිසා මගේ මයික් එක ඔන්න එකේ තියෙන කතානායකතුමා කියන சபாநாயகர்களே இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற இப்பொழுதைய பாதுகாப்பு விடயங்கள் தொடர்பிலே மிக முக்கியமாக கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். பல இடங்களில் பல கொலைகள் அல்லது பல விடயங்கள் ගරු මන්ත්‍රීතුමා ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා ඔබතුමාලා ඉඳ ගන්න. සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. නෑ වසන්ත සමරසිංහ ලබා දුන්නේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, பாராளுமன்ற நிலையற் கட்டளை 27(2) கீழ் பிரதம அமைச்சரும் கல்வி உயர்கல்வி மற்றும் தொழிற்கல்வி அமைச்சருமான கௌரவ கலாநிதி கருணி அமரசூரிய அவர்களை இன்றைய கேட்பதற்கு ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. குறித்த ஒரு பாடத்திற்கு நிலவும் ஆசிரியர் மற்றும் ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා அடிப்படையிலேயே ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා கல்லூரிகளுக்கான அனுமதிகள் வழங்கப்படுகின்றன என்பதை අනිත් අය ඉඳ ගන්න. මන්ත්‍රීතුමාලා ඉඳ ගන්න. මේක මාධ්‍ය ෂෝ එකක් කරන්න එපා කරුණාකර මන්ත්‍රීතුමාලා. මම වසන්ත පොයින්ට් ඔප් එකක් නෑ. ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා ඉඳ ගන්න. ஒருவரிட பயிற்சி காலம் වසන්ත සමරසිංහතුමා ඉල්ලුවට මම දුන්නේ නෑ. එයාට දුන්නෙත් නෑ. පොයින්ට් පොයින්ට් ඔප් එක මන්ත්‍රී කියලා එයා ඉන්නෙව්වා. என்பதை அமைச்சர் சபைக்கு அறிவிப்பார். நியமனங்களின் ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ගරු සීතරන් மந்திரிතුமா நிலைமை, போக்குவரத்து, தங்குமிடம், தனிமனித பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட எந்த விடயங்களும் கருத்தில் கொள்ளப்படாது. நீண்ட தூர பிரதேசங்களுக்கு கேட்காது. ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා කතා කරන්න. ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ 27 නියෝගය 27 යටතේ ඔබගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා 27 යටතේ ඔබගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. பொருளாதார நிலைமை, போக்குவரத்து, தங்குமிடம், தனிமனித பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட எந்த விடயங்களும் கருத்தில் கொள்ளப்படாது. நீண்ட தூர பிரதேசங்களுக்கு கட்டாயத்தின் அடிப்படையில் நியமனங்கள் வழங்கப்படும். ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ஆசிரிய மாணவர் சொந்த மாவட்டங்களில் பற்றாக்குறை உள்ளபோது அம்மாவட்டங்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் உயர்கல்வி வாய்ப்பை ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. பாடசாலைகளுக்கு நியமிப்பதால் இரு இடங்களுக்கும் ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. நிலை ஏற்படும் என்பதை உணர்ந்து கல்வியற் கல்லூரிகள் நூறான ஆசிரியர் நியமனங்களை ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා அமைச்சர் நடவடிக்கை எடுப்பாரா? ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, இந்த கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, ගරු நாட்டில் இருக்கின்ற பாதுகாப்பு விடயம் தொடர்பிலும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்குரிய பாதுகாப்பு விடயம் தொடர்பிலும் இங்கே ගරු කතානායකතුමනි කරුණාකර නිසබ්ද ඉන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා. ගරු කතානායකතුමනි, විරුද්ධ පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු ෂෝ එකක් දාන්නවත් මාධ්‍ය සංදර්ශනයක්වත් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. වෙඩි තැබීම් 79යි ජීවිත 52ක් නැති වෙලා තැන තැන ඝාතනය කරනවා. මන්ත්‍රීවරුන්ට තර්ජන එනවා. ගරු මන්ත්‍රී පොයින්ට් එක මොකද්ද ගරු ඒක තමයි රටේ සිද්ධිය. දැන් ඒකට දැන් ওই කාරණාවට ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. ගරුතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් ගරු ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා දැන් පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. ගරු இந்த விடயம் தொடர்பில் உதாரணமாக இந்த நாட்டிலே ඔබතුමා ගරු අර්ජුන මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා පොයින්ට් බෝඩ් එක මොකද්ද? பாதுகாப்பு தொடர்பிலும் 92 ඒත් ඒ කාරණා මොකද්ද කියන්නේ? මයික් එක දෙන්න කලින් මට කියලා තියෙනවා ඉතින්. කරු සභානායකතුමා මම සිංහලෙන් කියන්න මේක. මම විනාඩි 20 තප්පර 20ක් අහනකොට මාව එළියට දැම්මා. දැන් බලන්නකෝ කොච්චර වෙලා කියලා තියෙනවද කියලා. ගරු මන්ත්‍රීතුමා පොයින්ට් බෝඩ් එක ගන්න. ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න.
கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, ගරු සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරන්න. நான் இந்த நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு தொடர்பில் குறிப்பாக எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் முன்வைத்திருக்கிற அவர்களுடைய பாதுகாப்பு ගරු தொடர்பில் සීතරන් මන්ත්‍රීතුමා. எங்களுடைய கருத்தையும் நாங்கள் பதிவு செய்ய விரும்புகிறோம். குறிப்பாக நாட்டில் இருக்கின்ற பல எதிர்க்கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான பாதுகாப்புக்கான அச்சுறுத்தல்கள் உண்டு. இந்த நாட்டிலே பல இடங்களில் கொலைகள் சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றன. இதற்காக நான் நினைக்கிறேன் பாதுகாப்பு அமைச்சர் சொன்ன விடயங்களையும் நாங்கள் கருத்தில் எடுக்கிறோம். இருந்தாலும் கூட இந்த விடயம் இன்னும் அதிகமாக கரிசனையில் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதை நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்து கொள்கிறேன். மிக முக்கியமாக நான் நினைக்கிறேன், இன்று எனக்கு பிரதம அமைச்சர் கலாநிதி கருணி அமரசூரிய அவர்களிடம் என்னுடைய கேள்வி ஒன்று இருக்கிறது. அந்த கேள்வியை தானே நான் நினைக்கிறேன், எனக்கு சந்தர்ப்பம் இப்பொழுது அந்த கேள்வியை நான் கேட்கிறேன். பிரதம அமைச்சரும் கல்வி உயர்கல்வி மற்றும் தொழிற்கல்வி அமைச்சருமான கௌரவ கலாநிதி கருணி அமரசூரிய அவர்களை 2025 இன்று 20ஆம் தேதி கேட்பதற்கு, முதலாவது ஒரு மாவட்டத்தில் குறித்த ஒரு பாடத்திற்கு நிலவும் ஆசிரிய ஆளணி வெற்றிடம் மற்றும் தேவைப்பாடு என்பவற்றின் அடிப்படையிலேயே தேசிய கல்வியியல் கல்லூரிகளுக்கான அனுமதிகள் வழங்கப்படுகின்றன என்பதையும், அதே அடிப்படையிலேயே கல்வியியல் கல்லூரிகளுக்கு முகழ்நிலை மாணவர்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள் என்பதையும் அமைச்சர் ஏற்றுக்கொள்வாரா? இரண்டாவது, அந்த வகையில் மாவட்டங்களின் ஆளணி தேவைப்பாட்டுக்கு அமைய சேர்த்துக் கொள்ளப்படும் மாணவர்கள் 2 வருட கற்கை நெறி 1 வருட பயிற்சி காலம் என்பவற்றின் நிறைவில் எந்த நியாயப்பாடுகளும் அற்று இலங்கையின் தென்பகுதியில் உள்ள பாடசாலைகளுக்கு நியமனம் செய்யப்படுவது நியாயமானதா என்பதை அமைச்சர் இச்சபைக்கு அறிவிப்பாரா? மூன்றாவது, குறித்த நியமனங்களின் போது அந்த மாணவர்களின் குடும்ப நிலைமை, பொருளாதார நிலைமை, போக்குவரத்து, தங்குமிடம், தனிமனித பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட எந்த விடயங்களும் கருத்தில் கொள்ளப்படாது நீண்ட தூர பிரதேசங்களுக்கு கட்டாயத்தின் அடிப்படையில் நியமனங்கள் வழங்கப்படுவது ஏற்புடையதா என்பதை அமைச்சர் இச்சபைக்கு அறிவிப்பாரா? நான்காவது, குறித்த ஆசிரிய மாணவர்களது சொந்த மாவட்டங்களில் பாரிய ஆசிரியர் பற்றாக்குறை உள்ளபோது அம்மாவட்டங்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் உயர்கல்வி வாய்ப்பை பெற்ற இவர்களை தொடர்பே இல்லாது தென்பகுதி பாடசாலைகளுக்கு நியமிப்பதால் 2 இடங்களுக்கும் அவர்களது மனப்பூர்வமான சேவையை வழங்க முடியாத நிலை ஏற்படும் என்பதை உணர்ந்து கல்வியற் கல்லூரிகளின் ஊடான ஆசிரியர் நியமனங்களை அந்தந்த மாவட்டங்களிலே மேற்கொள்ள அமைச்சர் நடவடிக்கை எடுப்பாரா? ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමිය සේවයේ යෙදී සිටින ගුරු භවතුන් විශ්‍රාම යාම නිසා පාසල් පද්ධතිය ඇතිවන ගුරු පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව ජාතික පාසල්හි පුරප්පාඩු නොමැති විෂයන්ට අදාළ ශික්ෂණලාභීන් ඔවුන්ගේ මනාපය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව එකී විෂයන්ට අදාළව දිවයිනේ පුරප්පාඩු පවතින අනෙකුත් පළාත් වෙත ස්ථානගත කිරීමට කටයුතු කරන ලදී. ගරු කතානායකතුමනි, මේ පුරාපාඩු පිරවීමේදී ගරු මන්ත්‍රීවරයා මතු කරපු විදිහේ ප්‍රශ්න මතු වෙලා තියෙන බව අපේ අවධානයට ලක් වෙලා තියෙන. ඒ පිළිබඳ වාර්තාවත් අපිට වාර්තාත් වෙමින් පවතිනවා. ඒ නිසා මේ උද්ගත වී ඇති තත්වය මේ පවතින ක්‍රියාදාමය තුල තමයි අපි මේ පුරාපාඩු පුරවලා තියෙන්නේ සහ ඒ පවතින ක්‍රමවේදය තමයි අපි අනුගමනය කළා තියෙන්නේ. ඒ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ ප්‍රශ්න තියෙන බව අපිත් අවබෝධ කරගෙන තියෙන නිසා මේ ක්‍රියාපටිපාටිය, මේ බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාපටිපාටියත් පුරාපාඩු හඳුනා ගැනීමේ පටිපාටියත් ඒවා යොමුක ඒවා ගුරුවරුන් පත්වීම් ලබා දීමේ ක්‍රියාවලියත් මේ වෙනකොට අපි සමාලෝචනය කරමින් මේවා නිවැරදි කිරීමට ගන්න ඕන පියවර මොනවද කියන එක ගැන අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ ගරු කතානායකතුමනි. ගරු මන්ත්‍රීතුමා. கௌரவ பிரதம அமைச்சர் அவர்களே, நீங்கள் குறிப்பிடுவது போல ஒரு மாவட்டத்தினுடைய பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளில் வேக்கண்ட் இந்த ஆசிரியர் பற்றாக்குறை உள்ள பொழுதுதான் அந்த பற்றாக்குறைக்காக வெட்டுப்புள்ளியின் அடிப்படையில் சட்ஸ்கோரின் அடிப்படையில் தான் இந்த கல்வியியல் கல்லூரிக்கு மாணவர்கள் சேர்க்கப்படுகிறார்கள். தங்களுடைய குடும்ப சுமைகளை கடந்து நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிற தாய் தந்தையரை கடந்து அவர்கள் கல்வியியல் கல்லூரியில் வந்து ஏதோ 3 ஆண்டுகள் கல்வியை முடிக்கிறார்கள். முடித்த பின்னர் அவர்களை யாழ்ப்பாணம் அல்லது கிளிநொச்சியிலேயோ வடக்கு கிழக்கில் இருக்கிறவர்களை களுத்துறைக்கோ தென்பகுதியில் இருக்கின்ற தூர இடங்களுக்கு நியமனம் செய்யப்படுகிற பொழுது அவர்கள் ஒரு 60,000 ரூபாய் சம்பளத்தோடு தங்களுக்கான இருப்பிடம், தங்களுக்கான போக்குவரத்து, அவர்களால் அதை சமாளிக்க கூட முடியாத அளவு நிலைமை இருக்கிறது. 8 ஆண்டுகள் அந்த இடத்தில் வேலை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டாய நிபந்தனையும் உண்டு.
ஒரு 2 ஆண்டுகள் வேலை செய்த பின்னர் அவருடைய சொந்த மாவட்டத்துக்கு போகலாம் என்ற ஒரு விதிமுறை இருந்தாலாவது பரவாயில்லை, அவர்கள் 2 ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு தங்களுடைய மாவட்டத்துக்கு போகலாம். ஆனால் எடுக்கிற பொழுது அவர்களை இவ்வாறு எடுத்துவிட்டு இப்பொழுது அவர்கள் பரீட்சையிலே பெற்ற புள்ளி என்று அவர்களுக்கே தெரியாமல் அவர்களை மாற்றம் தயவு செய்து ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையில் பாருங்கள். எனக்கு நான் அறிய யாழ்ப்பாணத்தினுடைய தீவகத்தில் இருக்கிற நோய்வாய்ப்பட்டு படுக்கையில் இருக்கிற ஒரு தாயினுடைய மகள் தன்னுடைய தாயையும் பார்க்க முடியாது, இந்த நியமனத்துக்கும் போக முடியாமல் இந்த நியமனத்தை ஏற்காமல் விட்டிருக்கிறார். இப்படி பல பேர் இந்த வேலையை ஏற்காமல் விட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு, வவுனியா போன்ற மாவட்டங்களில் பல ஆசிரியர் வெற்றிடங்கள் உண்டு. இந்த வெற்றிடங்கள் நிரப்பப்படாமல் பலர் இங்கால் அனுப்பப்படுகிறார்கள். தயவு செய்து இதை நீங்கள் ஒரு அதிகமான கரிசனையோடு நோக்க வேண்டும் என்பதை நான் மீண்டும் பதிவு செய்கின்றேன். ගරු කතානායකව අපේ අවධානයකට යොමු කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මේකත් කියන්න ඕනේ ගරු කතානායකතුමනි, මේ අපි බඳවා ගැනීම කරලා තියෙන්නේ 2020-22 බැච් එකේ. එතකොට ඒ වෙලාවේ මේ අය එකඟ වෙන තත්වයක්, ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවිත තත්වයක් මේ වෙනකොට වෙනස් වෙලා කියන එකත් අපි දන්නවා. නමුත් මේක ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක්. ඒගොල්ලෝ එකඟ වෙලා තියෙනවා. නමුත් දැන් අවුරුදු 5ක් ගිහිල්ලා සමහර විවාහ වෙලා ළමයි ඉන්නවා. මේ ප්‍රශ්නත් ඇති වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපිට ඒ ගුරුවරුන්ගේ අවශ්‍යතාවය බලනවා වගේ පාසල් පද්ධතිය ගැනත් හිතන්න වෙනවා. ගුරු පුරපාඩු පුරවන්නත් වෙනවා. ඒක නිසාම තමයි මේක වඩා විධිමත් ලෙස මේ ගුරුවරුන්ගේ පැත්තත් හිතලා පාසල්වල තියෙන අවශ්‍යතාවයත් හදලා ඒක අවශ්‍ය විදියට වෙනස් කරන්න අපි මේ වෙලාවේ කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේ මේ දීලා තියෙන පත්වීම බාර ගන්න කියන එක තමයි අපිට යෝජනා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකක් හරි ක්‍රමවේදයක් තුල අදාළ තැනකට මාරු කර ගැනීම, එහෙම නැත්නම් ස්වකැමැත්තෙන් ඒ දකුණේ ඉඳන් උතුරට ගියා යවලා තියෙන අයත් ඉන්නවා. නමුත් ඒ අනුව යම්කිසි එකඟතාවයක් තුළ මාරු කිරීම කරගන්න සහ අර අවුරුදු 8ක එක තැනක සේවය කරන එක මේ සියල්ලම අපි සලකා බලා මේවා වෙනස් කරන්න අපි කටයුතු කරගෙන යන්නේ. නමුත් කතානායකතුමනි, මේ 2020-22 බැච් එක තමයි මේ පත්වීම් ලැබිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක පරක්කු වෙලා කරපු වැඩක්. ඒ නිසා ඒ කාලය තුල ඒගොල්ලොන්ගේ අවශ්‍යතා ඒගොල්ලෝ 2022 හිටපු තත්ත්වේ නෙවෙයි දැන්. ඒකත් අපි දන්නවා. නමුත් හැබැයි අපිට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් අද පවතින ක්‍රියාපටිපාටි අනුව. ඉතින් ඒක වෙනස් කරන්න අපිට යම් කාලයක් අවශ්‍යයි. අපි යෝජනා කරන්නේ මේ දීලා තියෙන පත්වීම ඉස්සෙල්ලා බාර ගන්න. இரண்டு ஆண்டுகள் அவர்கள் நீங்கள் வழங்கப்படுற பிரதேசத்தில் வேலை செய்த பிற்பாடு சொந்த மாவட்டங்களுக்கு செல்லலாம் என்ற விதிமுறையாவது உங்களால் உத்தியோகபூர்வமாக சொல்ல முடியுமா? ඒක අපි සලකා බලන්නම් ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ඒ තියෙන තත්ත්වය අනුව එක එක්කෙනාගේ තත්ත්වය වෙනස්. එක එක්කෙනාගේ එතකොට ඒ අභියාචනා අපි සලකා බලනවා. සමහර අභියාචනා වලට අපි ඉඩ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ එක් අභියාචනා එක් තත්ත්වය සලකා බලා තමයි අපිට මේක කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි ඒ කිසි දෙයක් කරන්නත් ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලෝගේ පත්වීම බාර ගන්න ඕනේ. පත්වීම බාර ගන්න නැතුව අපිට මේ කිසි දෙයක් කරන්න බෑ ගරු කතානායකතුමනි. අමාත්‍යන්ත්‍ර නිවේදන ගරු ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය අග්‍රාමාත්‍යතුමිය සහ අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්ති අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමිය. ගරු කතානායකතුමනි, ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන පාසල් අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ පවතින අර්බුද ගණනාවක් අතර විශාලතම අර්බුදය බවට පත්ව ඇත්තේ පාසල්වල අතරමැදි ශ්‍රේණි සඳහා දරුවන් ඇතුළත් කිරීමයි. මෙම අර්බුදය හේතු වී ඇත්තේ ජනප්‍රිය පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඇති දැඩි තරඟකාරීත්වයයි. ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවතින රජයේ පාසල් සංඛ්‍යාව, සිසුන් සංඛ්‍යාව හා ගුරුවරුන් සංඛ්‍යාව 2023-24 පාසල් සංගණන දත්ත අනුව පහත පරිදි වේ. ජාතික පාසල් වල පාසල් සංඛ්‍යාව 396යි, සිසුන් සංඛ්‍යාව 8,30,021යි, ගුරුවරුන් සංඛ්‍යාව 43,306යි. පළාත් පාසල් 9,700යි, සිසුන් සංඛ්‍යාව 3,52,667යි, ගුරුවරුන් සංඛ්‍යාව 1,94,487යි. එතකොට මුළු සංඛ්‍යාව අපේ පාසල් තියෙනවා 10,096ක්, ශිෂ්‍යයන් මිලියන 3යි 882යි 60,688ක්, ගුරුවරුන් සංඛ්‍යාව 2,37,787යි. ඒ අනුව සමස්ත පාසල් පද්ධතියෙන් 3.9% වන ජාතික පාසල් සුළු ප්‍රමාණයකට
සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා දැඩි තරඟකාරී ස්වභාවයක් පැවතීම මෙම අර්බුදය උග්‍ර කරවීමට හේතු වී ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ නිරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වූයේ පාසල්වලට අතරමැදි ශ්‍රේණි සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ දුර්වලතා පැන නැගී තිබූ බවයි. මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා ප්‍රතිපාදන සලසන ලද අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛන හා අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණවලද අඩුපාඩු දැකගත හැකි විය. 2023-4-25 දින ඇතිව නිකුත් කරන ලැබූ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ 17 ඇල ඉරක් 2023 චක්‍රලේඛය ඇමුණුම 1 ප්‍රකාරව පාසල්වල අතරමැදි ශ්‍රේණිවලට ඒ කියන්නේ 2 සිට 11 ශ්‍රේණි දක්වා සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් ලබා දී ඇති අතර පාසලක පන්තියක පන්තිවල පුරප්පාඩු පවතින්නේ නම් එම පුරප්පාඩු ප්‍රසිද්ධ කර ඒ සඳහා චක්‍රලේඛනයේ 3 ඡේදයේ යටතේ දක්වා ඇති කාණ්ඩවලට අයත් සිසුන් ලකුණු අනුපිළිවෙල අනුව තෝරාගත යුතුය. මෙහිදී පන්තියක සිටිය යුතු උපරිම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 2 සිට 5 වෙනි ශ්‍රේණිය දක්වා 40ක්ද 6 සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා 45ක්ද වශයෙන් දක්වා තීරණය කර ඇත. එසේ වුවත් ඉහත චක්‍රලේඛයේ 6 වන ඡේදයේ විධිවිධාන අනුව අධිකරණ තීන්දුව හා අනෙකුත් නෛතික ක්‍රියාමාර්ගවලට අනුකූලව නියම කෙරෙන සිසුන් ඇතුළත් කිරීම මෙන්ම මෙම චක්‍රලේඛනයේ 3 ඡේදයේ යටතේ ඇති කාණ්ඩ ආවරණය නොවන යම් විශේෂ හේතුවක් මත ශිෂ්‍යයෙකු දැනට ඉගෙනුම් ලබන පාසල වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම් ශිෂ්‍යයාගේ අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන අවස්ථා තහවුරු වන පරිදි අවස්ථානුකූලව තීරණ ගැනීමේ බලය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට ලබා දී ඇත. මෙහි විශේෂම කාරණය වන්නේ දැනටමත් පන්තියක සිටිය යුතු උපරිම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ඉක්මවා එම පන්තිවලට අලුතින් සිසුවියන් ඇතුළත් කිරීමට හැකියාවක් නොමැති බවයි. නමුත් මෙම චක්‍රලේඛනය නිකුත් කර මසක් පමණ ගත වූ විට විවිධ කණ්ඩායම් වලින් අතරමැදි ශ්‍රේණි සඳහා ළමුන් ඇතුළත් කිරීමට ඉල්ලීම් ලැයිස්තු වශයෙන් ලැබී තිබුණි. එම ගැටලුවට විසඳීම සඳහා විකල්පයක් වශයෙන් ED ඇල ඉරක් EQD ඇල ඉරක් 23 ඇල ඉරක් 77 හා 2023-7-18 දින ඇති අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය ඇමනුම 2 මගින් යෝජනා කළ පරිදි විවිධ වෘත්තීය කණ්ඩායම් වලට සහ පුද්ගලයන්ට අයත් යම් නිලධාරියෙකුට හෝ පුද්ගලයෙකුට තමාට පාලනය කරගත නොහැකි වන නොහැකි සහ චක්‍රලේඛනයෙන් ආවරණය නොවන කාරණයක් මත තම දරුවා ජාතික පාසල අතරමැදි ශ්‍රේණි සඳහා සිදු ඇතුළත් කිරීමට චක්‍රලේඛනයේ 6 ඡේදය මගින් අධ්‍යාපන ලේකම්ට පවරා ඇති බලතල අනුව එවැනි ඉල්ලීම් සාධාරණීකරණය කර ගැනීමෙන් පසුව ඊට අනුමැතිය ලබා දීම අධ්‍යාපන ලේකම් විසින් සිදු කිරීමට සුදුසු බවයි. ඒ අනුව මෙම යෝජනාව සඳහා 23 ඇල ඉරක් 1337 ඇල ඉරක් ගරු මන්ත්‍රීතුමා அமைச்சர் அவர்களே, கடந்த மார்ச் மாதம் 28ஆம் தேதி இந்த வர்த்தமானி அறிவித்தல் குறிப்பாக வடக்கு மாகாணத்தில் உள்ள யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி, வவுனியா, மன்னார், முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களை கூடுதலாக மையப்படுத்திய வகையிலேயே அங்கிருக்கின்ற பெருமளவான ஏக்கர் காணிகளை என்ன தேவை என்பதற்கு ஒரு மறைமுகமான கருத்தியலோடு அந்த காணிகளை அளவீடு செய்வதற்கும் அந்த காணிக்குரிய உரிமையாளர்கள் நீங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும், இல்லையேல் உங்களுடைய பதிவுகளை நாங்கள் ரத்து செய்வோம் என்ற அடிப்படையில் தான் அந்த வர்த்தமானி அறிவித்தல் வந்திருக்கிறது. உங்களுடைய காணி ஆணையாளர் சிங்கப்புலி அவர்கள் தான் இதனை கோரியும் இருக்கிறார். ஆகவே இது ஒரு அச்சுறுத்தலை கொடுத்திருக்கிறது வடக்கு கிழக்கில் இருக்கின்ற குறிப்பாக அந்த மக்களிடம், நீண்ட காலம் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களிடம் அவர்களுடைய காணிகள், அவர்களுடைய ஆவணங்கள் கூட பலது இப்பொழுது கச்சேரிகளில் இல்லை, பல அரசு செயலகங்களில் இல்லை. அப்படி இருக்கக்கூடியதாக இவ்வாறான ஒரு வர்த்தமானி அறிவித்தலை நீங்கள் விட்டிருப்பது மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தல். இந்த அறிவித்தலை நீங்கள் மீளப் பெறுவீர்களா என்பதை இந்த இடத்திலாவது சொல்ல முடியுமா? ගරු මන්ත්‍රීතුමාගේ මේ තර්ජනය නමින් ඉදිරිපත් කරන කාරණය එක එහෙම නෙමෙයි. අපිට අවශ්‍ය වෙලා තිබෙනවා උතුරේ නැගෙනහිර ජනතාවට විශේෂයෙන්ම යුද්ධය නිසා මේ ඉඩම් ප්‍රශ්න මතුවෙලා තිබෙන නිසා ඉඩම් ඉක්මනින් නිරවුල් කරලා දෙන්න. මොකද මේ අනිත් පළාත්වල ඒ ඉඩම් නිරවුල් කරලා දීම 100%ක් 99ක් තවත් පළාත්වල 98ක් සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා.
උතුරු පළාතේ 30.3.6යි නිරවුල් කරලා තියෙනවා. නැගෙනහිර පළාතේ 81.7යි නිරවුල් කරලා තියෙනවා. ඔබතුමා කියන අර කාරණේ හරි යුද්ධය නිසා සහ තවත් විවිධ කාරණා නිසා සමහර අය රට ගිහිල්ලා ඉන්න නිසා සමහර අය ඥාතීන්ගේ ගෙවල් වල විවිධ තැන්වල ඉන්න නිසා ලේඛන නැති වෙලා තිබෙනවා. කිසිසේත්ම ඒ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමට කිසිවක්ම කරන්නේ නැහැ. මම විෂයභාර ඇමතිවරයා මම මේ පාර්ලිමේන්තුවට වගකීමෙන් කියන්නේ කිසිම ආකාරයක ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ දැනට Tamanට පුළුවන් අය කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් අය යම් ලේඛනයක් හෝ අසල්වැසියන් මගින් හෝ යම් කිසි ආකාරයකින් මෙන්න මේ ඉඩම මගේ කියලා කරුණු කියන්න පුළුවන් අයට ඔප්පු ලබා දීම තමයි මේකේ අරමුණ. ஒரு விடயம் குறிப்பாக நீங்கள் குறிப்பிடுவது போல இன்று வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் பல இடங்களில் குறிப்பாக நீங்கள் யாழ்ப்பாணத்திலே அதிகமாக கேட்டுள்ள வடமராட்சி கிழக்கு பகுதியில் புல்லாவளி கட்டைக்காடு வெத்திலக்கேணி போன்ற இடங்களிலே பாரிய அளவில் இராணுவம் முகாம்களாக அந்த நிலங்களை வைத்திருக்கிறது. அங்கு இருக்கின்ற மக்களுக்கு அந்த நேரங்களிலே அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட காணிகளுடைய ஆவணங்கள் கூட அந்த மக்களின் கையிலே இல்லாமல் இருக்கிறது. ஒரு யுத்தம் நீண்ட காலம் யுத்தம் நடந்த பிற்பாடு அவர்கள் இருக்கும் பொழுதே தைட்டியில விகார கட்டி இன்றைக்கு அந்த காணியை தருமாறு கோருகின்ற சூழலில் இன்றைக்கு நாவக்குழியில காணியை பிடிச்சி விகார கட்டி இருக்கிற சூழலில் இன்றைக்கு இறால் பண்ணைகள் அல்லது வேறு தொழில் முயற்சிகளுக்காக காணி வழங்க வேண்டும் என்று இது ஒரு 5-6 ஆண்டுகளுக்கு முதலே ரகசியமாக புல்லாவளி கட்டைக்காடு வெத்திலைக்கேணி போன்ற இடங்களிலே இந்த ரகசிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இப்பொழுது அங்கு இந்த கடந்த மார்ச் 28ஆம் தேதி வர்த்தமானி மூலம் இந்த அறிவித்தல் கோரப்பட்டிருப்பது அந்த மக்களை பொறுத்தவரை மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தல். இது சட்ட ரீதியாக யாரும் கோரவில்லை என்றால் அங்கே குடியேற்றங்களையோ அல்லது வேறு நபர்களுக்கு அந்த காணிகளை வழங்குகின்ற விடயங்களையோ நீங்கள் முன்னெடுக்கத்தான் இந்த முயற்சியை மேற்கொள்கிறீர்கள், இராணுவ முகாம்களுக்கு வழங்க முன்னெடுக்கிறீர்கள் என்ற அச்சம் தோன்றியிருக்க அந்த ஒரு உண்மை நிலையும் இருக்கிறது. ஆகவே நான் ஒன்றை உங்களிடம் கேட்கிறேன், நீங்கள் இதிலே ஒரு உறுதிமொழி தர முடியுமா? இந்த வர்த்தமானியை நீங்கள் மீள பெற்று நாங்கள் இது பற்றி ஆராய்ந்த பின்னர் பிறகு ஒரு வர்த்தமானியை நாங்கள் உங்களுடைய சம்மதத்தோடு வெளியிடுவோம் என்பதை உங்களால் இதில் சொல்ல முடியுமா? இல்லை என்றால் நீங்கள் ஏதோ ஒரு உங்களிடமும் ஒரு உள்நோக்கம் இருப்பதாகவே எனக்கு தென்படுகிறது. දැන් ඉතා පැහැදිලි වෙන්න ඕන ගරු මන්ත්‍රීතුමාට මේ හදන්නේ ඉඩම් නිරවුල් කරලා ලබා දීමට. නිරවුල් කරලා ඉඩම් ලබා දෙන්න යන එකට ඔප්පු ලබා දෙන්න යන ක්‍රියාවලියට ඔබතුමා මේ ඔබතුමා 27 යටතේ දැන් මේ ලැබෙන එකට අතුරුපස්ස දෙකකට අපි අවස්ථාව ලබා දුන්නා ගරු මන්ත්‍රීතුමා. අපි ඊළඟ කාරණාවට යමු. ගරු ශ්‍රීධරන් මන්ත්‍රීතුමා ஒரு நிமிஷம் நீங்க தர வேணும். முக்கியமா நான் உங்களை கேட்கிறது, இப்ப 2-3 ஆண்டுகளுக்கு முதல் கிளிநொச்சி, யாழ்ப்பாணம், வவுனியா, மன்னார் போன்ற இடங்களில் அந்த மக்களிடம் இருந்த தற்காலிக ஆவணங்களை கூட அந்தந்த செயலகங்களூடாக உரிமை என்று உங்களுக்கு உறுதி வழங்கப் போகிறோம் என்று காணிகின்ற அந்த ஆவணங்களை பெற்றிருந்தார்கள். சுவர்ணபூமி உறுதியாக வழங்கப்பட்டிருந்த தற்காலிக உறுதியையும் மீள பெற்றிருந்தார்கள். இப்பொழுது அந்த உரிமை என்கிற உறுதியும் வழங்கப்படவில்லை. அவர்களிடமிருந்த அந்த சின்ன சின்ன ஆவணங்கள் கூட அவருடைய கைகளிலே இல்லை. அரச அலுவலகங்களும் இது பற்றி ஒரு அசண்டையாக அசம்பந்தமாக இருக்கிறார்கள். இந்த நிலையிலே நீங்கள் இவ்வாறு புல்லாவளி கட்டைக்காடு போன்ற இடங்களே பெருமளவில் 3700 ஏக்கர் வரை வடமராட்சி கிழக்கிலே நீங்கள் காணிகளை கோரியிருப்பது என்பது மிக ஒரு ஆபத்தான விடயம் என்பதை நான் மீண்டும் தயவு செய்து பதிவு செய்கிறேன். இது எங்களை பொறுத்தவரை தமிழ் மக்கள் மீது நீங்கள் மீண்டும் ஒரு ரகசிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஜெனோசைட், ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட இன அழிப்பு ரீதியான யுத்தம் என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன். ඔබතුමාට ප්‍රමාණවත් උත්තරයක් දුන්න කියලා තමයි මම හිතන්නේ. ඔබතුමා ගොතන බිල්ලන්ට උත්තර දෙන්න මම බැඳිලා නැහැ. මට කියන්න තියෙන්නේ මේ ගැසට් පත්‍රය මගින් කරන්න යන්නේ උතුරු නැගෙනහිර ජනතාවට ඉඩම් නිරවුල් කර දීමයි. මම හිතන්නේ ප්‍රමාණවත්. දැනට ගත්තොත් දිස්ත්‍රික්ක 4ක් වරප්‍රසාද ප්‍රශ්න ගරු රෝහණ බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමා. ගරු ශ්‍රීධරන් මන්ත්‍රීතුමා. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, பிரதி அமைச்சர் அவர்களுடைய இந்த கருத்துக்கள்
நான் நினைக்கிறேன் ගරු இந்த ගරු நாட்டிலே- ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් කියන්න. ஒரு நிமிஷம் ගරු ஒரு ගරු நிமிஷம் මන්ත්‍රීතුමා පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර්. இந்த நாட்டிலே நடந்தது ஒரு மிகப்பெரிய இனப்படுகொலை அதிலும் சகோதர இனம் தமிழர்கள் மீது நடந்ததை கனடாவிலே ගරු ගරු මන්ත්‍රීතුමා මේ ඔබ ඔබ පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකක් නෙවෙයි. அது ஒரு மிக ගරු මන්ත්‍රීතුමා පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකක් නෙවෙයි. වරප්‍රසාද ප්‍රශ්න ගරු රෝහණ බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමා. ගරු කතානායකතුමනි